नमस्कार भौणी आपण मानक स्वागत करुछु आजिर नारी महल परिसर को। भौणी कथार अछि स्वास्थ्य ही संपद। स्वास्थ्य मनुष्यर एक मौलिक आवश्यकता और अधिकार मध्य। देह और मन भल न रहिले मनुष्य ठीक भाव में जीवन धारण करि परिबो नाही। सेथिपई स्वास्थ्य हेउछि शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्तर रे सुस्थता। मानसिक स्वास्थ्यर गुरुत्व शारीरिक स्वास्थ्य अपेक्षा अधिक। अनेक रोग उभय शारीरिक और मानसिक कारणरू हेइथाय। यह व्यतीत एवं समाज रे सामाजिक रोग मान द्रुत गति वृद्धि पाउछि। मद्यपान निशा सेवन हत्या दुर्घटना भली अनेक सामाजिक समस्या समाज को पंगु कलुषित कर पकैलाणी। तेबे शरीर आदम खलुधर्म साधनम अर्थात शरीर ठीक न रहिले अन्य कौनसी गुरुत्वपूर्ण कार्य करने संभव नुहे। सुंदर और सुस्थ विश्वर परिकल्पना हो पार जदि आम मौलिक स्वास्थ्य सुविधा गुड़िक जनसाधारण पाखरे पहुंचाई पारिबा। वर्तमान देखा जाउछि समाज रे आमर विशृंखलित जीवनशैली अनियमित खाद्यपेय अत्यधिक मानसिक चाप एई सब कारणरू विभिन्न प्रकार रोग देखा मिलुछि। लोकमानक ठारे विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि होछि जहाँकि अनेक समय रे चिकित्सा व्यय सापेक्ष। बेले बेले देखा मिले एमिति सब दुरारोग्य व्याधि रे पीड़ित होई अनेक लोक सर्वसंत हो जाउछन्ति। आहुरी मध्य समाज रे बसवास करुथिबा प्रत्येक व्यक्तिंकर आर्थिक परिस्थिति मध्य समान नुहे किंबा स्वच्छल नुहे। एई सबको दृष्टि रखी सरकार अनेक प्रकार स्वास्थ्य सेवार सुविधा जोगाई दैछन्ति। अनेक प्रकार योजना मान प्रणयन करिछन्ति जेमिति कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बा समस्तंक पई स्वास्थ्य सेवा एहार अंतर्गत। जेमिति कि आज दिनटी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे भाबरे पालन करा जाउछि। एहार उद्देश्य हेउछि समाजर प्रतिटी श्रेणीर व्यक्ति मानक निकटरे बा समस्तंक पई खूब सुविधारे स्वास्थ्य सेवा पहुंचाइबा। ए दिवस प्रति वर्ष डिसेम्बर मासर 12 तारिख को पालन करा जाए। एहार उद्देश्य हेउछि देशर कोण अनुकोण रे थिबा प्रत्येकटी व्यक्ति सुविधारे एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पाई परिबे। तेणु एई परिप्रेक्षी रे आज हमर आलोचनार विषय रहिछि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे संपर्क रे। आलोचना करिसेंती श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल कम्युनिटी मेडिसिन विभागर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर देवी कल्याणी मिश्र। आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत करुछु। नमस्कार। नमस्कार। आज दिनटी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे भाबरे पालन करा जाउछि। तेबे ए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कोन बा समस्तंक पई स्वास्थ्य व्यवस्था ए संपर्क रे हम श्रोता बंधु मान को टिके धारणा दियंतु। तो आमर जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अर्थ होउछि जे समस्त लोक स्वास्थ्य सेवा जोटा कि क्वालिटी हेल्थ केयर बिना फाइनेंशियल हार्डशिप अर्थ होउछि समस्त लोकन को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा जोगे देबा पई व्यवस्था। जार अर्थ होउछि बिना आर्थिक बोझ देइकरी सुलभ मूल्य रे गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा मान पाइबा होउछि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो आमर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अच्छी आमर जोटा कि आमर रियो डी जेनेरियो ब्राजिल रे 2012 मसीह हेइतिला आ सेथरे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज उपरे गुरुत्व आरोप करा हेइतिला। जा फल रे आमर नेशनल हेल्थ पॉलिसी हेइतिला 2017 मसीह रे सेठी आमर गोटे आयुष्मान भारत योजना रो परिकल्पना हेइतिला। आ तापरे आयुष्मान भारत आमर आरंभ हेइतिला आम सारा देश रे। आर अर्थ होउची जो मु आगु आपन जणैली जे सुलभ मूल्य रे गुणात्मक माने क्वालिटी केयर आपन मान पाइबे बिना आर्थिक बोझरे। एटा होची यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ता ऊपर हमर जो राइट टू हेल्थ जे स्वास्थ्य पय अधिकार जोटा एटा गोटे माने प्रिविलेज नुहे। एटा गोटे हमर गोटे सुविधा नुहे कि एटा अल्प किछि लोकन मान पय एटा नुहे। एटा समस्त पय दरिद्र हो दिनटू
ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଥିକ ସବଳ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଲଭରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଆସେମ୍ବଲି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆମର 1978 ମସିହାରେ ଆଲମାଟାରେ ଏବଂ 2018 ମସିହାରେ ଆସ୍ତାନାରେ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟାକୁ ମାନେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକରି ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ ହେଇଛି। ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଳ୍କ ରହିତ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ସେମିତି ବି ଏଇଟା ନୁହେଁ। କିଛି କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦେହରେ ଯୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ପକେଟ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଛି। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମାସକୁ ତାହା ଦେହରୁ କେତେ ପରିମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଯଦି 10%ରୁ ଅଧିକା ଯଦି ଆମର ମାସକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୁରା ଇନକମ୍ ଉପରେ ମାନେ ଆସୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ୍ୟାଟାଷ୍ଟ୍ରଫିକ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ସେ ଲୋକକୁ ନେଇଯାଉଛୁ ବିପିଏଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ। ତ ତାକୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଏହା ପାଇଁ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ। ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଅନଆଫୋର୍ଡେବଲ ହେଲ୍ଥ କଷ୍ଟ वी आर सिक ଅଫ୍ ଇଟ୍। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କଷ୍ଟ ଯଦି ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକା ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ वी आर सिक ଅଫ୍ ଇଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନୁ, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି वी आर सिक ଅଫ୍ ଇଟ୍। ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆମର ହେଉଛି ଆ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଦେହରେ ଗରିବ ନୁହେଁ କି ଧନୀ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆସିବ। ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମ ଅଛି ଇକ୍ୱିଟି ମାନେ ସମାନତା। ଏଇଠି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କାହାକୁ କମ୍ କାହାକୁ ବେଶୀ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବି ଦିଆହେବନି। ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମେ ରହିବା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ, ସେଇଟା ଆମର କମିଯିବ ଏବଂ ଆମର ଇକୋନୋମି ବି ବଢ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ କମ୍ ରୋଗୀ ହେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଏଚସି ଡେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡେ ଆମର ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଆମର ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ବି ଡେ ଅଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଉଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା, ଯାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଲେ ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ସେଇଟା ଆସିବ ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଯେଉଁ ୟୁଏସି ଡେ ଅଛି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତା ଦିଆଯିବ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମାନ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସେଇଟା ମାନେ କମିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ମାନେ କମିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ତ ସେ ଉପରେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମାନେ ସମାଜ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ସମାଜରେ ସୁସ୍ଥ ଦେଶ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅଭାବକୁ ୟୁଏଚସି ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ପୂରଣ କରିପାରିବ କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଇଟା ନିହାତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବନବାସୀ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଦିବାସୀ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ରହି ଆସୁଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବନବାସୀ କ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ହେଇଛି, ଏ ସବୁ ଯାକ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସେଠି କେମିତି ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହେବ, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କେମିତି ସେଠି ରହିବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ରୋଗ ଅଛି ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ୟୁଏଚସିର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି? ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ଆମର ସୋସିଓଇକୋନୋମିକ୍ ମାନେ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା 2011 ମସିହା ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ
ସବୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଭରେଜ ବି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେ ଯୋଜନା ମାନେ ସବୁ ରହିବ ତ ସେ ତା ଦେହରେ ଖାଲି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆ ହଉନି, ତା ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯୋଉ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ପଇସା ଦିଆ ହଉଛି। ଆ ଦେହରେ କଣ ହବ ନା ଆମର ଯୋଉମାନେ ତାର ଯୋଉ ଲାଭକାରୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜନତା, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଇଠୁ ମାନେ ଏଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ହଉ ଯାଇକି ସେମାନେ ମାନେ ଆରାମସେ ବିନା କ୍ୟାସଲେସ୍ ଯେ କହୁଛି ବିନା ପଇସାରେ ତାଙ୍କର ଉପଚାର ମାନେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆର ଏତେ ଗୁଡେ ପ୍ୟାନେଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ସବୁ ହଉଛି, ଆଗକୁ ହଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 693ଟା ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ବଢିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏ ସେବା ପାଇବେ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କୁ ବି ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏମ୍ପାନେଲ ମାନେ ହେବେ। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସେଇଠି ବି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇମାନେ ବି ସେଇ ସୁବିଧା ମାନେ ପାଇବେ। ତ ପୁରା ହେଲ୍ଥ କଭରେଜଟା ବଢିଯିବ ଏଇ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଗୁଁ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କି? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ସବୁ ରେଡ଼ିଓ ରହିଲା, ସେମିନାର ଟିଭି ଅଛି, ଆଜିକାଲି ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ବି ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଯେ ସବୁ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯୋଉ ସୂଚନା ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆର ଲାଭକାରୀ ମାନେ ହେଇପାରିବେ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏଇସବୁ ମାଧ୍ୟମ ବାଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବେନିଫିସିଆରୀ ଯାହାକୁ ଲାଭକାରୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଗତ ବର୍ଷ ନେଇ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି ମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବି ହେଇଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ବି ହେଇଛି। ତ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବାଟା ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ମାନେ ଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଏବେ ବି ଜାରି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଜନସାଧାରଣ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସରକାର ଏଇ ଯୋଜନା ମାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସମୟରେ ୟୁଏଚସି କେମିତି ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ? ୟୁଏଚସି ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜଣେଇଥିଲି, ୟୁଏଚସି ର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ ଅଛି, ତ ଆମର ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ ରହିଲା, ତାପରେ ଆମର 2017 ମସିହାରେ ଯୋଉ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଲା। ତ ଇଏ ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ସରକାର ଏଭଳିଆ ସ୍କିମ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ମାନେ ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ଦିଆହଉଛି, ଆମର ତ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯୋଉ ବୟ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା, ଯୋଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଅଛି। ସେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଗରିବ ହଉ କି ଧନୀ ହଉ, ତା 70 ବର୍ଷରୁ ଯଦି ବୟସ୍କ ମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଅଣା ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଯିଏ ଆମର ମାତୃ ମାନେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯଦି ପରିବାରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନେ ସେବା କ୍ୱାଲିଟି କେୟାର ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଖାଲି ଚିକିତ୍ସା ଆମର ନୁହେଁ, ଆମର କେମିତି ରୋଗ ନ ହେବ ତାହା ବିଷୟରେ ବି ବିଚାର ମାନେ ହେଉଛି। ଯଥାକି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ମାନେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଯାହା ନାଁ ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଠି ଆମର ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ ପିଇବେ, ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କେମିତି ରୋଗ ନ ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ରୋଗ ନ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମ୍ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ୟୁଏଚସି କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ସେଇ କଥାଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଲି। ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ୟୁଏଚସି ତ ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ବୟନ କରୁଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯୋଉ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଲା, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ରହିଲା ଆଗରେ, ମାନେ ରୋଗର କେମିତି ପ୍ରତିକାରକ ହେବ। ଯେମିତିକି
ଆପଣ ମନେକର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ହାଇପରଟେନସନ୍ ବୋଲି। ତ ସେ କ'ଣ ଖାଇଲେ କ'ଣ ପିଇଲେ ମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମାନେ ଯେମିତି କମ୍ ଲୁଣ ମାନେ ଖିଆଯିବ, ଫଳମୂଳ ଅଂଶ ଟିକେ ଅଧିକା ମାନେ ଖିଆଯିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଜଣାହେଉଛି। ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ରୋଗ ନ ହେବ ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୟାସ ବି ସେଇଠି ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଯାହାର ତ ସେଇଟା ହେଲେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ରୋଗ ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ଠିକ୍ ରହିବ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବିକା ଆରାମସେ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଟେଲିମେଡିସିନ ଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ୟୁଏଚସି କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି? ଆମର ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି କରିଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମକୁ କଭରେଜ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆମର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ମନେକର ଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଲେ ତା ରେକର୍ଡ଼ ଫେକର୍ଡ଼ ସବୁ ଯାକ ତାର ସବୁ ଦରକାର ଅଛି, ସେଇଟା ତାକୁ ସେଇ ବାଟରେ ଦେଇଦେଇ ହେବ। ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅଭା ଆଇଡି ଯେଉଁ ଅଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଅଭା ଆଇଡି ଗୋଟେ ହେବ। ଅଭା ଆଇଡି ହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ଆଇଡ଼ିରେ ସବୁ ଆସିଯିବ ଘରେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ମାନେ ଅଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ ସେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସବୁ ଯାକ ଡାଟା ବି ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ଟେଲି ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ସେ ପ୍ରୟାସ ଟିକେ ଜୋର ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ଆମର ହେଉଛି। ଟେଲିମେଡ଼ିସିନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଥା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଏସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ କେସ୍ ଆସିଲା, ତ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ହାୟର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଲା କି SGPGI ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରହିଲା, ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଚିକିତ୍ସାର ବିଷୟରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ ଖାଲି ସେ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର ବି ନୁହେଁ, ଆମର ଯେଉଁ PHC ବି ଅଛି, PHC ବି ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ଟର୍ସିଆରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ଏ ସେଣ୍ଟର ଯଥା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ ହେଉଛି। ତ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେଠିକାର ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନ ଜାଣିପାରିଲେ ବି ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ସେଇଠି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ଗାଁରେ ତା ଘର ପାଖେ ହେଇପାରିବ। ୟୁଏଚସିର ସଫଳତା ପାଇଁ ବା ଏହି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜର ସଫଳତା ପାଇଁ ସମାଜ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଖାଲି ଏତିକି ରହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମାନେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ୟୁଏଚସିକୁ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ କରିବା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା କାମ ଆମ ଏଠି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କରୁଅଛି। ତ ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଆ ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ସୁବିଧା ଅଛି, କିଏ କିଏ ସେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ମାନେ କରିପାରିବ, ଆଉ କେଉଁଠି ମାନେ ଯେଉଁ ଆଇଡି ମାନେ ତିଆରି ହେବ, କେଉଁଠି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେବ, କି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ କେମିତି ମିଳିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁ ଅଛି ଜନତା ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ମାନେ ସ୍କିମ୍ରେ ଆସିବେ ସେଇମାନେ ତାର ମାନେ ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ହେଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ କ୍ୱାଲିଟି କେୟାର ପାଇବେ। ତେବେ ଏହି ୟୁଏଚସି ଆହୁରି ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଆମର ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର PHC ସେଣ୍ଟର ଯାହା ନାଁ ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ସେଇଠି ଅଛି। ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, କେମିତି କରିବା, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ PHC ନିୟୁରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା, ତା ସହିତ ଅର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋଗକୁ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ମାନେ ଚିହ୍ନିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଖାଲି ଆମର ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅର୍ଥ ତାର ଯେଉଁ ହାଇପରଟେନସନ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରହିଲା, ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ,
ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାନ୍ସର ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ସବୁ ଏନ୍ସିଡି ଅଛି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନିବା ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଯେ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆମ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଠି ଯଦି ଆମର ସେଇ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଅତି ଉନ୍ନତ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଜିଡିପିର ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଏବେ ଭାରତବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 1.8 ଏଥର 2.2 ହେଇଯାଇଛି ତ ତାକୁ ବଢ଼େଇକି ଆମେ 2.5% ଅଫ୍ ଦ ଜିଡିପି ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ମାନେ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁଲଭ ହେବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏ ଚାହିଁବା ସବୁ ଯାକ ଯେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ଯାକ ତା ଭିତରେ ମାନେ ଆସିପାରିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଆସିକି ଏଠି ବସବାସ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସହର ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଯାକ ଯେଉଁ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ବସ୍ତି କରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ବନବାସୀ ବନ୍ଧୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆଣିବା। ତାପରେ ଏସବୁ ହେଲେ ଆମର ଗୁଣାତ୍ମକ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ମିଳିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ଜୋର ଦେବା। ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାସ୍ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁରାନ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସିଏ ସବୁ ଯାକ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିଏଚସି ତାପରେ ସିଏସସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାକେ ସେମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ହେଲ୍ଥ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଏନକ୍ୱାସ୍ ମାନେ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ଆମେ କରିବା। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଲୋକମାନେ ନିୟୋଜିତ ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନର୍ସେସ୍ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ତ ଏମାନଙ୍କର କେମିତି ଆମେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ମାନେ ହେବ ଆଉ କେମିତି ସେମାନେ ସେ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ରହିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଇଠି ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପଲିସି କରି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମର ପୁରାପୁରି ଆମର ଟର୍ସିଆରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜେସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ରହିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇମାନେ ବି ଯେମିତି ବି ଏ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଭିତରେ ଆସିବେ ସୁଲଭରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମାନେ ପାଇବେ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ରହିଛି? ମୋର ଆଜ୍ଞା ପରାମର୍ଶ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ମାନେ ରହିବା। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିକଟସ୍ଥ ପିଏଚସି ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କରାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ହେଇନି ଆପଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ଟା କରାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅବଗତ କରାଇବା ଏଇଭଳିଆ ଆମର ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ରହିଲେ ଦୀର୍ଘ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ ଯାହା ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣିଲେ ଆଲୋଚନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ ଡେ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡିସିନ ବିଭାଗର ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଦେବୀ କଲ୍ୟାଣ ମିଶ୍ର। ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅନେକ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବା।
ସାଧାରଣତଃ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୁଏ। ହେଲେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଅନେକ ଦିନ ଲାଗି ରହୁଛି। ଜ୍ୱର ଭଲ ହେବାକୁ 3 ରୁ 4 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ଏବଂ କାଶ ପ୍ରାୟ 15 ରୁ 20 ଦିନ ଲାଗି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଉଛି ତାହା ସହଜରେ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଛାଇ ଅଯଥା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ। ଜ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ନ ଜାଣି ବିନା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ତେଣୁ ଏହି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଭଉଣୀ, ଆପଣମାନେ ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେଇ ଚିଠିଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା ହେଲା ନାରୀମହଲ ବିଭାଗ, ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍‌କୋଡ୍ 753001। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଉଛି ମୁଁ ସୌଦାମିନୀ। ନମସ୍କାର।